हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ डी केमिति अछ पिलामाने आशा करी तुमने समस्ते बहुत भले थिबो एवं तुमे तुमर सिटीर प्रिपरेशन को मध्य जोरसोर रे आगे नउथिबो। तो देखो आज ए वीडियो रे आमे डिस्कशन करिबा सोशल साइंस रो केतोटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडाको जहाँ तुम सिटी एग्जाम पई बहुत इंपोर्टेंट हबो। तेणु मु एहा आशा करबी तुमने एही वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखो एवं जदि वीडियो भल लगे ताहले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर दिया बेल आइकन को दबाई दियो जहाँ द्वारा कि मुझे सिटी रिलेटेड जेकोसी वीडियो अपलोड करी तुम पाखक पहुँची पार एवं तुम्हें तुमर प्रिपरेशन को जोरसोर रे आगे नहीं पार। तो देखा पिले चलो आज वीडियो कौन कौन क्वेश्चन गुड़ाक रही। तो देख प्रथम ये ओडिशा केबे इंग्रेज शासनाधीन हैला ये पचारि ओडिशा केबे इंग्रेज शासनाधीन हैला ऑप्शन देछि 1857 1803 1803 1914 एवं 1920। तो यार सठिक आंसर टी केउटी हेबो यार सठिक आंसर हेबो ऑप्शन नंबर बी 1803 मसीहा रे ओडिशा 1803 मसीहा रे इंग्रेज शासनाधीन हैला। नेक्स्ट 1894 कटक कलेक्टर केउ भाषा को सरकारी भाषा रूपे स्वीकृति देइथिले एटी पचारछि 1994 मसीहा रे पिले कटकर कलेक्टर केउ भाषा को सरकारी भाषा रूपे स्वीकृति देइथिले ऑप्शन देछि बंगला पारसी ओडिया एवं उर्दू। तो यार सठिक आंसर टी केउटी हेबो यार सठिक आंसर हेबो ऑप्शन नंबर ए बंगला बंगला भाषा को से स्वीकृति देइथिले। नेक्स्ट 1882 रे गठित उत्कल सभार प्रथम सभापति किए थिले एटी पचारछि 1882 रे गठित 1882 रे गठित उत्कल सभार प्रथम सभापति किए थिले ऑप्शन देछि मधुसूदन दास गौरव शंकर राय प्यारीमोहन आचार्य एवं चौधरी काशीनाथ दास ऑप्शन देछि। तो यार सठिक आंसर टी केउटी हेबो यार सठिक आंसर हेबो ऑप्शन नंबर डी चौधरी काशीनाथ दास पिले के चौधरी काशीनाथ दास। केबे लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रचलन करथिले केबे लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रचलन करथिले ऑप्शन देछि 1876 1882 1867 एवं 1887। तो यार सठिक आंसर टी हेबो ऑप्शन नंबर बी 1882 मसीहा बेले 1882 मसीहा रे से स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रचलन करथिले किए लॉर्ड रिपन। देखिबा को उत्कल हितवादिनी सभा केउ सहर रे गढ़ी उठिथिला उत्कल हितवादिनी सभा केउ सहर रे गढ़ी उठिथिला ऑप्शन देछि कटक संबलपुर ब्रह्मपुर एवं बालेश्वर। तो यार सठिक आंसर हेबो ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुर उत्कल हितवाहिनी सभा वादिनी सभा केउ सहर रे अर्थात ब्रह्मपुर सहर रे गढ़ी उठिथिला ऑप्शन सी हेबो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट केउ पत्रिका ओडिया मानक मध्य रे जातीय जागरण सृष्टि करी ओडिया भाषार सुरक्षा दिगरे जनमत जागृत करिथिला ऑप्शन देछि उत्कल दीपिका संवाद वाहिका बोध दायिनी एवं संबलपुर हितैषिणी। तो यार सठिक आंसर टी केउटी हेबो यार सठिक आंसर हेबो ऑप्शन नंबर डी पिले संबलपुर हितैषिणी संबलपुर हितैषिणी हेउची यार सठिक आंसर। तो ताको पिले एथिरे जेते मध्य क्वेश्चन गुडा को कहूची से सब क्वेश्चन गुडा को तुम मानक सिटी एग्जाम पई इंपोर्टेंट पिले। तेणु मु एहा सकरी तुम माने ए वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखो जहाँ तुम सिटी एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हबो। देखिबा चलो नेक्स्ट किए ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा थिले एटी पचारछि किए ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा थिले
ଅପସନରେ ଦେଇଛି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ ଚୂଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କେଉଁଠି ହେବ? ତ ଦେଖ ପିଲେ, ଏହି ନମ୍ବର 7ର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆନ୍ସର ଜାଣିଛ ପିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର। କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆନ୍ସର ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର। ଦେଖିବା କିଏ କିଏ କରିପାରୁଛ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଏଠି ପଚାରିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଦେଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କେଉଁଠି ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। କିଏ ପିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲ? ଦେଖିବା ଚାଲ ଆଗକୁ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଏଠି ପଚାରିଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ପିଲେ ଏହି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ। ଦେଖ ଅପସନରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କେଉଁଠି ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲେ ଦେଖ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଦେଖ ପିଲେ, ସେହି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଏଠି ବି। ତ ଦେଖିବା, ଅପସନରେ ଦେଇଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଧନୁଞ୍ଜୟ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କେଉଁଠି ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ପିଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଶା କେବେଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା? ଏଠି ପଚାରିଛି ଓଡ଼ିଶା କେବେଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା? ଅପସନ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ 1930 ଏପ୍ରିଲ 1, 1935 ଏପ୍ରିଲ 1, 1920 ଏପ୍ରିଲ 1 ଏବଂ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ। ନେକ୍ସଟ, ଅମୃତବଜାର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନରେ ଦେଇଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ମୋତିଲାଲ ଘୋଷ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କେଉଁଠି ହେବ ପିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ମୋତିଲାଲ ଘୋଷ। ଅମୃତବଜାର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ପିଲେ ମୋତିଲାଲ ଘୋଷ। କେ? ମୋତିଲାଲ ଘୋଷ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କାହା ପ୍ରେରଣାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଠି ପଚାରିଛି କାହା ପ୍ରେରଣାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନରେ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ବିବର୍ତ୍ତା, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ, ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେବ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ଦେଓ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କେଉଁଠି ହେବ ପିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେବ। କେ? ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କୁ କେବେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅପସନରେ ଦେଇଛି ଦେଖ 1912, 1914, 1917 ଏବଂ 1918। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ପିଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, 1917 ମସିହାରେ। କେବେ? 1917। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଚାଲ। ତ ଦେଖ, ସମ୍ବଲପୁରରେ କେତେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରେ କର୍ଜନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ? ଏଠି ପଚାରିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ କେତେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରେ କର୍ଜନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ସିମଲା ଏବଂ କଟକ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି କେଉଁଠି ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ସିମଲା ପିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ସିମଲା ଠାରେ। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ କଳାହାଣ୍ଡି କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା? ଏଠି ପଚାରିଛି
ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ କଳାହାଣ୍ଡି କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା? କଳାହାଣ୍ଡିର ପିଲାମାନେ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିବା କଥା। କମେଣ୍ଟ କର ପିଲେ କେତେ ଜଣ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛ। ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବଙ୍ଗ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଠି ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ। ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ କଳାହାଣ୍ଡି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା ପିଲେ? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବାମଣ୍ଡା, ସୋନପୁର, ବଣାଇ ଏବଂ ରେଢ଼ାଖୋଲ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବଣାଇ। ବଙ୍ଗର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଏସ୍.ସି. ବେଲି କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 1887, 1890, 1888 ଏବଂ 1800 ପିଲେ 89। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କେଉଁଠି ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, 1888। କେତେ ପିଲେ? 1888, 1888 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ। ସମ୍ବଲପୁର କେବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧୀନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ, 1759, 1849, 1856 ଏବଂ 1903। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କେଉଁଠି ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 1849 ମସିହାରେ। କେବେ? 1849 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ। ଗଞ୍ଜାମ କେବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଠି ପଚାରିଛି ଗଞ୍ଜାମ କେବେ ପିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, 1750 ମସିହାରେ, 1756ରେ, 1759ରେ ଏବଂ 1760ରେ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, 1759ରେ। ତ ଦେଖ ପିଲେ ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଆହୁରି